गुरु जी की साजी नवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, जो अपन सतगुरु गुरबाणी गुरु विच उपदेश बख्शिश कर रहे ने, सतगुरां दी किरपा द्वारा आपां ये विचार करते कि जो साडे जीवन का असल मकसद है, जो साडा इत्थे आउण दा मनोरथ है, वो साडा मनोरथ की है ते कदों साडा ये मनोरथ पूरा हुंदा है ते किवें असीं इस मनोरथ नूं पूरा करना। आपां नूं समझाउंदे कि साडे जीवन का इको ही मनोरथ है, सानूं भी मानस जामा मिलिया परमात्मा निरंकार नूं मिलण वास्ते। इहदे विच रहिंदे होए असीं अपने आपे की पहचान करनी, परमात्मा की पहचान करनी ते उहदे नाल मिलाप करना। जदों साडा मिलाप हो गया, समझ लो साडा जिहड़ा मनोरथ सी जीवन का पूरा हो गया। जो सानूं रोज गुरु अमरदास जी फरमाउंदे, आनंद सुनो बड़ भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रपाया, उतरे सगल वसूरे। कि साडे जीवन का
ਜੋ ਮਨੋਰਥ, ਜੋ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੱਭ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ 6ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸ਼ਲੋਕ, ਆਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਈ, ਜੋ ਜੋ ਕਹੇ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਈ, ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ। ਮਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਗਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਾਧ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਅਥਾਹ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜੀਵ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਜੋ ਕਹੇ ਸੋ ਮੁਕਤ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੋ। ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਅਚਰਜ, ਅਚਰਜ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਘਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਗੰਮ ਅਗਾਧ ਜੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਹੋਰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ। ਕਿ ਉਹ ਸਾਧੂ ਜਨ ਜੋ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਅਚਰਜ, ਬਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਜਨ ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਅਚਰਜ, ਤੇ ਐਸੇ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਸੇ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਲਾਭ, ਕੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ।
फिर इस अष्टपदी विच सानू साधु दे संग दा लाभ दसदे, सानू लाहा दसदे ते सानू निशानियां दसदे भी की सानू फिर इथों प्राप्त होंदा है। महाराज दसदे अष्टपदी, साध के संग मुख उजल होत, साध संग मल सगली खोत। साधु का संग करके साडा मुख उजल हो जाता, साडा मन का जिहड़ा मुख उजल हो जाता। क्योंकि पहला साडा मुख काला होया हुंदा, साडे मुख दे उत्ते ये मैल चढ़ी हुंदी, कालक चढ़ी हुंदी। जो असीं संसार दे विच निंदिया करदे, वैर विरोध करदे हां, ये सारी साडे मन के मूँह के उत्ते कलख लगती। जदों असीं साधु का संग करांगे साडा मुख उजल हो जाए, साडा मुख धोता जाएगा। जिहड़ी कालख साडे मन ते लगी वो साडे मन की कालख लथ जाती, साडा मन निर्मल हो जाता, सारी जिहड़ी मैल वो मिट जाती, वो लह जाती। साध संग मल सगली खोत, जिन्नी भी मैल लगी साडे मन की मैल उतर जानी, साडे मन ने निर्मल हो जाना, साडे मन ने पवित्र हो जाना। ये सानू सत संगत दा लाहा हुंदा। फिर महाराज दसदे, साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग प्रगटे सो ज्ञान। साधु का संग करके साडे अंदर जिहड़ा अभिमान हुंदा, जिहड़ा साडे अंदर हउमे हंकार भरिया हुंदा, साडे अंदरों हंकार निकल जाता, साडा मन नीवा हो जाता, नमाना हो जाता। साध का संग करके सानू ज्ञान की प्राप्ति होती। पहला सानू ज्ञान नहीं हुंदा, जिन्हों असीं ज्ञान पहला समझते हैं वो असल दे विच ज्ञान नहीं हुंदा, वो साडा ज्ञान हुंदा, वो साडी अज्ञानता हुंदी। असीं अज्ञानता दे विच ही वो हंकार दे विच फुल्ले नहीं समाउंदे कि सानू बड़ा ज्ञान है, असीं बड़ी बाणी पढ़ते हैं, असीं बड़ी सेवा करते हैं, असीं बड़ा पुण्य करते, ते साडे अंदर इन्ना हंकार हुंदा है ते असीं ताइयों हंकारी होके फिर लड़ते भी हैं दूसरिਆਂ दे नाल, दूसरिਆਂ दे नाल वैर विरोध भी करते, ईर्खा नफरत भी करते, फिक्के बोल भी बोलते ते दूसरिਆਂ दी निंदा भी करते। ते जदों असीं ये सारा कुछ करते हैं फिर असीं आखीए सानू ज्ञान है, वो तो साडा किड्डा वड्डा ज्ञान, इहनूं ज्ञान नहीं कहंदे, इहनूं अज्ञानता कहंदे ने। फिर जदों असीं सत संगत करते, साधु जनां दा संग करते, फिर सानू ज्ञान हुंदा, फिर सानू पता लगदा बई असल ज्ञान की है, तो फिर साडे अंदरों जिहड़ा हंकार है वो हंकार खत्म हो जाता। फिर महाराज दसदे, साध के संग बूझे प्रभ नेरा, साध संग सब होत नवेरा। साधु का संग करके असीं मालक नूं नेड़े बुझ लईए। पहलां असीं परमात्मा नूं दूर समझदे, फिर सानूं पता लगदा भी दूर नहीं, वो साडे नेड़े वसदा। जदों साडा मन निर्मल हो जाता, धुखता जाता है, तो फिर आपां प्रतख नेड़े मालक नूं देखदे। एक तां हुंदा भी उदां सुनी सुनाई गल भी उदा कह देना भी परमात्मा ऐसी भी थां नहीं जिथे नहीं है, बई वो हर थां ते मौजूद है जी, साडे नेड़े वसदा। एक तो सुन सुन के कहना, एक हुंदा नेड़े बुझ लेना, नेड़े जान लेना ते प्रतख देख लै, वो वखरी गल है। वो जदों फिर असीं सत्संगत करते हैं, फिर असीं मालक नूं नेड़े देखते हैं। इन्हां नेत्रां द्वारा
ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਦਾ, ਬਈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਨਵੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜੂਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਬੱਝ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੱਝ ਲਿਆ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਨਵੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਧਰ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨਵੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਦੱਸਦੇ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਪਾਈ ਨਾਮ ਰਤਨ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਏਕ ਉਪਰ ਯਤਨ। ਸਾਧ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਮ ਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਰਤਨ ਆਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਧਾਨ ਆਖੇ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਖੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਵ ਜਾਂਦੇ ਸੰਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਪਾਸ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਮੁਖ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਮੰਗਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਧੂ ਜਨ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਪਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਜੁਗਤੀ, ਤਰੀਕਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਜੋ ਰਤਨ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਸਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਹੋਵੇ, 4 ਜੀਵ ਖੜੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਯਤਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟੀਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਉਹ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਣੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟਣੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਝਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧੂ ਜਨ ਦੱਸਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਗਣਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ ਸਹਾਗਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਵੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਗੁਣੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਜਨ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਈਆ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣੀ, ਪੈਰ ਰਸਾਲੂ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਜੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੀ।
उस हगना दसदियां भी असी मिठा बोलना शुरू किया, सहज का शंगार किया, सहज रहना शुरू किया। फिर असी ये यतन करते भी जो सानू जिहड़ा गुण धारण करके साडा मालक नाल मिलाप होना, बई असी वो गुण धारण करिए, तो जिहड़े अवगुणा करके असी मालक तो दूर हाँ, वो असी अवगुणा नूं छड्डीए। फिर उहदे वास्ते असी ये यतन करते हैं। फिर महाराज दसदे, साध की महिमा वरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा ब्रह्माही समानी। साधु की जिहड़ी शोभा, जिन्हें मालक नाल मिलाप कर लिया, कोई भी प्राणी जीव उसकी शोभा वडियाई कर नहीं सकता, क्योंकि साधु विच ते परमात्मा दे विच कोई फर्क नहीं रहिंदा, उहदा ही रूप हो जाता, उहदे वर्गा ही हो जाता है। इसलिए महाराज कहते भी साध की जिहड़ी शोभा वो परमात्मा के समान ही हो जाती, क्योंकि जदों उन्हां च कोई फर्क नहीं, दोवें एक रूप ही ने। जिवें पानी दे विच तरंग उठदी ते वो आपां नूं वखरी लगदी, जदों फिर तरंग बैठ जाती उहदे विच ही समा जाती। जिस नूं महाराज कहंदे हर हर जन दोई एक है, बिब विचार किछ नाहीं, जल ते उपजे तरंग ज्यों जल ही विखे समाए। जिवें बूंद सागर दे विच मिल गई, हुण सागर दे विच जिहड़ी बूंद मिल गई वो सागर ही हो गई। जे असीं उहनूं बूंद नूं बाहर कढना चाहिए, असीं बाहर कढ नहीं सकते, उहनूं असीं वख करना चाहिए, वख नहीं कर सकते। जिस नूं महाराज कहंदे नानक लीन भयो गोबिंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। बई साधु जन इस तरह मालक च लीन हो जाते जिवें पानी च पानी मिल जाता। हुण पानी का चाहे आपां गिलास ही होवे, उहनूं आपां समुंदर च डोल दईए तो फिर आखिए भी उहिओ गिलास उहिओ पानी दोबारा भर लियाइए, वो नहीं असीं भर सकते, क्योंकि उहदे विच ही मिक्स हो गया, उहदे विच समा गया, तो वह सागर ही हो गया, वह समुंदर ही हो गया। सो इस तरह ही महाराज कहते जिहड़ा साधु उहदी महिमा उहदी वडियाई असीं कर नहीं सकते, आखी नहीं जा सकती, साडी कहनी कथनी तो बाहर हो जाता है। फिर महाराज दसदे साध के संग गोचर मिले, साध के संग सदा प्रफुल्ले। साध दा संग करके सानू वो अगोचर वस्तु जो साडियां ज्ञान इंद्रियां चों परे, जिस नूं नाम आखिए, अनहद शब्द, शब्द गुरु का नाम जिचा, साधु का संग करके सानू वो गोचर वस्त लभ जाती, सानू उस गोचर वस्त की प्राप्ति हो जाती, नाम की, नाद की। फिर महाराज कहंदे बई साडा जिहड़ा मन फिर वो सदा ही प्रफुल्लता दे विच, सदा फिर वो आनंद, सदा खेड़े विच रहिंदा, सदा सही दे विच रहिंदा, क्योंकि इसनूं गोचर वस्तु की प्राप्ति हो गई नाम की, जिहदे नाल इन्हें सदा ही आनंद अवस्था दे विच रहना। जिसनूं महाराज कहंदे नानक भगतां सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नास। गुरु नानक देव जी कहते भी भगत सदा ही आनंद दे विच रहिंदे, क्योंकि वो नाम नूं सुणदे ते उन्हां दा मन सहज विच रहिंदा, आनंद विच रहिंदा, सुखी रहिंदा। इसलिए फिर सानू इस साधु का संग करके वो नाम की प्राप्ति हुंदी, जिहदे नाल साडे मन ने सदा आनंद, सदा सुखी हो जाता। फिर महाराज कहते साध के संग आवे वस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा। साधु का संग करके जिहड़े पंज काम क्रोध लोभ अहंकार ने
ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਭਰਮ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਰਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਿਓ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਦਿੰਦੇ, ਔਰਤ ਮਰਦ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪੈਂਦੇ, ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ? ਇਹ ਪੰਜ: ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਹੀ ਲੜਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੁਵਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਣਾ ਹੀ ਵੰਡਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਸ ਹੀ ਧੜਾ ਕੀਆ ਸੁੱਤ ਮੀਤ ਨਾਲ ਭਾਈ, ਕਿਸ ਹੀ ਧੜਾ ਕੀਆ ਕੁੜਮ ਸਕੇ ਨਾਲ ਜਮਾਈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਤ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਧੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਕੁੜਮ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਧੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਜਵਾਈ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਧੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ। ਕਲ ਯੁੱਗ ਮੇ ਧੜੇ ਪੰਜ ਚੋਰ ਝਗੜਾਏ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਭਿਮਾਨ ਵਧਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਪੰਜ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਫਿੱਕਾ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ? ਇਹ ਪੰਜ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਝਗੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਪੰਚੋਂ ਕਾ ਝਗੜਾ, ਝਗੜਤ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਕਿਉਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਗਾਫਲ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਆਵੇ ਵਸ ਪੰਚ। ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੱਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ? ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪਹੁੰਚਾ, ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਚੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗਤ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਾਗ ਪਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਜ ਵੱਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਸ 'ਚ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਝਗੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਰਾ ਹਰ ਧੜਾ
ਜੈਨੇ ਧੜੇ ਸਭ ਗਵਾਏ। ਬਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧੜਾ ਉਹ ਹਰੀ ਨਾਲ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਧੜਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਵਿਧਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਰਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਫੇਰ ਮਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਮਾਣਤਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਭ ਦੀ ਰੇਨ ਧੂੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੁਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਰਗੁਣ ਮਾਲਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰੇਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਇਹ ਧੂੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਜਾਗਤ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚੱਖ ਲਿਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ, ਬਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਰਾਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਬਚਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨ ਕਤਹੁ ਧਾਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਤਿ ਮਨ ਪਾਵੇ। ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਭੱਜਦਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਮਨ ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਟਿਕਾਊ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭੈਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਭਿੰਨ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਆਖਿਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਜ ਗੁਣ, ਤਮ ਗੁਣ, ਸਤਗੁਣ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਿੰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਹ ਮਾਇਆ, ਜਾਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਾਨਸ ਜਾਮੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜੀਵ ਜਿਵੇਂ ਕੀੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਾਥੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਲੱਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੇਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਧਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਖੇਲ ਚੱਲਦਾ, ਪੰਜਾਂ ਦਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ, ਫੁਰਨੇ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੈ ਸੂਦਰ ਤੈਸ ਮਾਇਆ, ਪਾਵੇ ਛੂਟੇ ਜਬ ਸਾਧੂ ਪਾਇਆ। ਬਈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਛੁੱਟਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਬਈ ਅਸਲ ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਫੁਰਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰਮ ਸੁੱਤਾ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਰਜ ਗੁਣ, ਤਮ ਗੁਣ, ਸਤ ਗੁਣ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫੁਰਨਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭੇਤ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਪੂਰਬਲਾ ਕੋਈ ਅੰਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕਰ ਜਾ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਭੇਟਿਓ ਗੁਰਖ ਰਸਕ ਵੈਰਾਗੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਫੇਰ ਹੀ ਵਿਰਾਗੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲਾਉਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲਾਏ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਫੇਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੇਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਖੇਲ ਚੱਲਦਾ। ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਠਾਕਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਇਓ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪਿਆਰ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਮਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਧੀ ਜੁਗਤੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਔਗਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤਿਨ ਕੇ ਔਗਣ ਸਭ ਪਰ ਹਰਿਆ। ਤਿਨ ਕੋ ਦੇਖ ਭਏ ਹੈ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਤਿਨ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ। ਇੰਨਾ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹ ਔਗਣ ਉਹ ਕੋਈ ਚਿਤਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦਾ।
पर असीं संगत तो बाहर जाके फिर ना वो विचारां 'च फिर ना माया के बंधनां 'च ਵੱਜ जाइए। फिर ਉਹਦੇ वास्ते सानूं कहंदे भी तुसीं सिमरन करना, तुसीं ये अभ्यास करना, तुसीं सिमरन करते रहोगे तो फिर तुसीं ये माया के बंधनां दे विच ਵੱਜੋਗੇ नहीं। आओ हुण किवें असीं ये माया तो मन नूं ਰਹਿਤ करना, ਉਹਦੇ वास्ते जो महाराज फिर आपां नूं सास गिरा सिमरन दसदे ने। आओ सारे गुरमुख प्यारे करो जी शुरू। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਜਾਗਤ ਅਵਸਥਾ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਗਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਾਗਤ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੁੱਤੜੇ ਅਸੰਖ ਮਾਇਆ ਝੂਠੀ ਕਰਨੇ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਾਗਨ ਜੋ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਜਾਗਤ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਜਾਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਜਾਗੇ ਮਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਰਹੋ, ਜਾਗੋ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗ ਸਲੋਨੜੀਏ ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਰਾਮ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਫਿਕਰ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤੈਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ। ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਧੁਰ ਤੋਂ ਬਾਣੀ, ਧੁਰ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ।
ਉਸ ਧੁਰ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਉਹਦੀ ਔਸਤ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭਗਤ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਔਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰਮਲਾ ਸੁਣਿਆ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਮਨ ਵਸਾਈਏ ਬੂਝੇ ਜਨ ਕੋਈ। ਇਹ ਜੋ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਦਾ। ਤੇ ਬੁੱਝਦਾ ਕੌਣ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸੇ ਮਨ ਕਰਨਾ, ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਖੋਜਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ, ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੇ, ਐਸੇ ਸਾਧੂ ਜਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਮਾਲਾ। ਇਹ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ 1430 ਅੰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਨਾਮ ਹਰ ਰੰਗ, ਤਿੰਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਖਿਆ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਤ ਆਉਂਦਾ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਮਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਜੋ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਮਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਇਹੀਓ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਅਰਥ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹੀਓ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਅਚਰਜ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਸਾਧੂ ਜਨ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਗੰਮ ਅਗਾਧ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਈ, ਜੋ ਜੋ ਕਹੇ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਈ, ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ, ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਮੀਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਤ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕੱਢਣਾ।
ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।